press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us continue from the previous session. So, question number 38. 37. A ladder of mass 30 kg and length 5 meter rest against a smooth wall. Smooth wall means friction is 0. With its lower end on the rough ground, means there is some friction. What should be the minimum value of coefficient of friction, that is mu, question mark, mu calculate ಮಾಡಬೇಕು, so that ladder remains inclined to the ground, means ladder do not skid, means there is, you must have this in your mind that ladder remains at rest. Ladder remains at rest ಅಥವಾ is at rest first because of two conditions of equilibrium state of a body, that is translational equilibrium. Dear students, it is important problem. For a translational equilibrium, algebraic sum of force in x direction must be 0 and algebraic sum of force in y direction must be 0. Having this, let us take the diagram in the right side, dear students. Here ladder remains same, means it is at rest. So entire weight of the rod or you can say ladder acts downward, which is at the center of the gravity. This is wall. He says wall is smooth, means for this coefficient of friction is 0. But when ladder is rest against the wall, it exerts some force. There is a normal reaction. Let us take this normal reaction as N1. Ladder exerts some force on the wall. By equal amount, there is a normal reaction, that is N1. Like that, at the ground, this portion, bottom of the ladder, exerts some force on the ground and there is a normal reaction, that is N2. Since it is not sliding, it doesn't skid, means there must be some frictional force, that is say, ಇಲ್ಲಿ N2 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, F2 ಅನ್ನೋಣ, F2 ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. Now that is equal to, that is mu into N2. Mu into N2 is the friction will stop the ladder from being skid. It won't skid at all. He says it is at rest under the static equilibrium. One is a translational equilibrium. Now equating all the forces along x direction. Say here, along x direction, this is positive, that is F2. F2 is positive. N1 is negative. N1 is negative, that is must be is equal to 0. I can say F2 is equal to N1 here. What is F2, dear students? Mu N2 is equal to N1. It is one important result along x direction. Now equating the force along y direction. This is positive y direction. N2 is positive y direction. W is a force, weight is downward, minus W. So no other forces in y direction. For equilibrium, translational equilibrium, means it should not move either horizontally or it should not move vertically. Therefore I write W is equal to N2. So dear students, first these two results are very important. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್. ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ, because you have to learn this concept. I have to teach that concept here. I cannot speed up now. Okay? You must take this. This is for translational equilibrium. I need a space, dear students. Therefore, I write. Suppose if assuming that now you are perfect with this. So, after looking at the problem, you must say, after writing all these forces, you must say that W is equal to N2, downward weight is equal to N2, then mu N2 should be is equal to N1. Once you are
familiar with these concept by looking at the diagram. Now get the equations directly and fastly. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. It should not turn, it should not rotate. Means you must say that all torque, that total torque about a point, about certain point, you say, let us say A, turning of all these forces about this A, about A should be is equal to 0. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, A ತಗೋಬಹುದು, W ಹತ್ರ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬಹುದು. You take any one of this point. At that point, we must equate all the torques. Or sometimes we say, dear students, moment means turning effect, rotating effect. It is nothing but a torque. Moment of force about certain point, say A, should be is equal to 0. That means we must say that anti-clockwise torque should be balanced with clockwise torque. You must take this, dear students. For rotational equilibrium, if you understood, you can write like this. There are some forces which may turn the body either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Since it should not turn at all, both clockwise torque and anti-clockwise torque should be balanced so that the system remains equilibrium. Okay, done. Okay, dear students. Now what are the force about this point? You know the point illide, A ide. Wherever you are taking the moment of a force about that point, we need some formula here. What the torque formula is, you must recall this formula. It is needed, dear students. Perpendicular distance into the force. Perpendicular distance into force, that gives the moment of force, or it gives the torque. Torque or moment of a force. I told, I do not speed up this problem. But there is one more problem. I will help you here only. It is not in the question paper. In that problem, I will speed up. After having this concept in your mind thoroughly, perfect agide sir ನನಗೆ turning effect ಇರಬಾರ್ದು, rotate ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ moment of a force about certain point equate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು moment of force ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. when the point coincides with the force itself, force ಯಾವುದು, n2 point ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, perpendicular distance is 0. Here F2 force and the point of consideration, they are at the same point, perpendicular distance is 0. Therefore torque of F2 and N2 becomes 0. No need to take. Suppose ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ the point of consideration and then N1 lies at the same point, therefore torque becomes 0. Point of consideration and the force, if they lie at the same point, torque about that point is 0. Perpendicular distance is 0. Therefore, taking the torque about A ಅಂತಂದ್ರೆ F2 torque, N2 torque becomes 0. Only left is W, dear students. W into perpendicular distance, perpendicular. This produces, W produces a clockwise torque here. Clockwise torque. W ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, clockwise torque. Whereas N1, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, N1 will produce anti-clockwise torque. N1 will produce anti-clockwise torque. Therefore, should be is equal to N1 into the perpendicular distance. Perpendicular distance ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here W is here, perpendicular distance ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ,
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60. ಇದು ವೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 50% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ, L/2 L/2. ಇದು ಎಂತ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ L/2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? L. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 60, sin 60 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ sin 60. ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬರ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ N2, N1 I have written, N1. Here F1 is 0 here, friction is 0 here. I take this as N2 here. Say F2 is equal to mu2 N2 here. W is downward here. This horizontal distance, that is R perpendicular here, R perpendicular here, also R perpendicular. Theta ಗೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ L/2 L/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ L ಆಯ್ತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, L sin 60. ಈ ಲೈನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ L/2 cos 60. therefore W into L/2 cos 60. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. L/2 cos 60. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N1 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲ್ಲಿದು L sin 60 ಇದೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಈಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ? ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ N1 is equal to mu2 N2. mu2 N2 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ N2 is equal to W, ಅಥವಾ W is equal to N2 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ W ಹಿಯರ್? N2 by 2. What is cos 60? 1/2. What is N1 here? N1 is mu2 N2. mu2 N2. What is sin 60? √3/2. Dear students, once you understood the concept ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. So now thing is this, what cancels here? 1/2 2 cancel, N2 cancel. Therefore mu2 is equal to 1 divided by 2 √3. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. √3 ನ 1.732 ಇರುತ್ತೆ. 1 divided by 17 34, 1 divided by 34, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. 1/2 0.5 ಇದೆ, 0.5 divided by 1.7 ಮಾಡೋಣ. 5 divided by 17 ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇದು 50 divided by 17 ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0.3 ಬರುತ್ತೆ. therefore coefficient of friction is 0.3. Dear students, very good conceptual problem that will appear in your paper, or take the concept in your mind. Dear students, one more example. I don't go to 38. Instead of going to 38, I will help here only. There is one more problem. In the 37 problem, what they have given is wall is frictionless. Now all of you should take this problem as important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ರಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ರಫ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಫ್ ಇದೆ. mu2 ಇದೆ. mu2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, mu1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ the rod remains stationary. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳಪ್ಪ.
a rod is made to rest. A rod is made to rest against a smooth wall, against wall and horizontal floor. Against a wall and horizontal ground. Which are rough. Then full detail barkand kutkan time waste madad beda. Which are rough. Question is, for what angle theta rod remains rest? So now, after spending much time in the previous problem, I will reduce the time here. Now here, what are the things that will happen here? There is a normal reaction, N1. There will be a friction, that is F1. I should write F1, let us say it is. That is mu1 N1. Friction is upward because it may slide down. The rod may slide down. That should not happen. Friction should be upward here. Here, there is a normal reaction, say N2. This rod end should not skid. Therefore, there must be some friction. Let us call this as F2. That is equal to mu N2. Fine. Now, for translational equilibrium, summation Fx is equal to 0. Summation Fy is equal to 0. For translational equilibrium. Now, equate the forces now. Mu N2 should be is equal to N1. Dear students, 1. In vertical direction, this weight is always acting downward. Now start. Upward forces, what are they? N2 plus F1. F1 means mu1 N1 plus mu1 N1. I don't write F1. F1 is mu1 N1. F1 is up, N2 is up, W is down. Dear students, these are necessary for the translational equilibrium. For translational equilibrium, andre artha eno? Horizontal x direction ಓಡೋಗಲ್ಲ, y direction ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಲ್ಲ, ಕುಂತಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡತಿ. Because summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಹುನ್ರಿ ಸರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಏನಾರ ಬರ್ಕಡ್ರಿ ಸರ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now let us take this as point A now. Taking moment of force about A. Taking moments ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ of all forces about A. Then equate clockwise moments is equal to anti-clockwise moments. M ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, CW. Clockwise moment must be made is equal to anti-clockwise moment. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂಗೊಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎಫ್. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ದ ರಾಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿನ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಲೈ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ F2, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ N2 ಅಬೌಟ್ A ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಳಿತು? W. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. W ನೋಡಿ, ಬರಿತೀನಿ ನೋಡು. W ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು L/2, ಇದು L/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಗಳು ಸರ್. L/2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಪ್ಪ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಲಿಬೇಕು.
ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀಯಾ? L/2 cos θ. ಇದು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಹಂಗೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ, N1 ಮತ್ತೆ F1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವೆರಡು. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲ್ಲಿ. ಒಂದೇದ್ದು N1 is equal to N1. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೇನು? ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಹೈಪೋಟೆನಸ್ L. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ N1 L sin θ, N1 L sin θ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? F1 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡು. F1 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? F1 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್? ಆರ್, ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? L. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ L ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? F1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? μ1 N1. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ರು L ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ನೋಡ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? W/2 ಉಳಿತು. W ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊತೇನೆ, ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ μ1 N1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ μ1 N1. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, W/2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? N1 sin θ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, N2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೀವ? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ W is equal to N2 ಪ್ಲಸ್ LCM ತಗೋಪ್ಪ. ಟೇಕ್ LCM ಹಿಯರ್. LCM ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ cos θ 2 is the LCM. N2 plus μ1 N1 minus 2 μ1 N1 is equal to N1 sin θ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್? μN1 ನಲ್ಲಿ minus 2 μ1 N1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. cos θ is equal to, keep as it is, N2 minus μ1 N1 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. ದಿಸ್ 2 LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 2N1 sin θ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು sin θ by cos θ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, N1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. N1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ N1 ಅಗೇನ್. N1 is equal to, dear students, keep as it is. Don't worry, I will give the answer. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ N1 ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ μN2. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂದಿದೆ. therefore cos θ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. therefore sin θ by cos θ is equal to tan θ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗಾಟ್ N2 minus μ1 N1 divided by 2N1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. N1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ μN2 ಹಾಕು. N2 minus μ1, N1 is μN2. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. N2 ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, N1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ μN2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. μN2
ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ2 ಅದು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n1 is equal to mu2 n2. mu2 n1 is n1 mu1 into mu2 n2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, 2 into again n1 is mu2 n2. So what is cancel now? n2 cancel ಹೊಡ್ಕೊ, sin theta by cos theta is tan theta, therefore theta is equal to tan inverse of n2 cancel ಹೊಡೆದಿದೆಯಾ? your answer is 1 minus mu1 mu2 divided by 2 mu2 is the answer, right answer. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು, ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ದ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಡರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 38 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 38 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 1 meter per second square. A man is standing on this. How much mass it is? 60 kg. With what force the conveyor belt is moving him ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 into 1 ಇದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ is 60 Newton. Don't waste the time. Net force acting on the man is 60 Newton. ಈ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ 39 ಅಲ್ಲಿ. In the above question, if the coefficient of static friction between his shoe and the belt, same problem ಅಲ್ಲಿ static friction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ Fs maxima static means the man should remain at rest. Man should remain at rest. That is possible only when the static friction µs mg balances what? That the entire weight of the body, that is mass into acceleration, in which he has to move. What maximum acceleration a man continues anta kelidane. Illi weight antandre you must take that as acceleration. Here left side you must take the weight, dear students. Bala chana nodಕೊಳ್ಳಿ. µs into n is equal to force. With what acceleration the man should be carried here? Small n. ನೋಡಿ, ಎ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ವೇಟ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m into a ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ now you will get the answer. Dear students, what is the answer now? Now you can say µs mg is equal to m into a, m cancels, a is equal to µs into g. What is µs given? 0.2. 0.2 into 10. So how much maximum acceleration that he can move? 2 meter per second square. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು g is equal to 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 9.8 into 2 1.96 ಬರುತ್ತೆ. 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 9.8 into 2 ಮಾಡು 19.6, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಯ 1.96 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 39 ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 39 is over. 40 ಓದಿಪ್ಪ. ಫಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಲ್ಸ್. ಅದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ ಹಾಲೋ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೋಲಿಯಲ್ಲಿ. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the line joining the center hemisphere ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ to the insect makes an angle alpha with vertical, the maximum permissible ಅಥವಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಾನೆ. ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇನು ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ is acting downward. Very careful.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ mg ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬಂದಾಗ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು mg ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. mg ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? mg ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ mg ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? mg ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈ mg ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ such that the crawl or insect will not slip. ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? very slowly such that there is some coefficient of friction between the insect and the surface that helps the insect to crawl. Suppose the friction illa andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. Now who is balancing the crawl weight such that the crawl does not skid? Insect does not fall down ಅಂತಂದ್ರೆ I must say that there is static friction. Fs maxima should be is equal to ಏನಿರಬೇಕು? mg sin alpha ಇರಲೇಬೇಕು. The insect will continue to crawl because of friction. That friction balances with mg sin alpha, because of which it doesn't fall, means it remains at rest. So therefore Fs maxima ಏನು ಬರೀತೀಯ? μs into n. μs into n ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? mg sin alpha, mg cos alpha. μs mg cos alpha is equal to mg sin alpha. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕ. mg ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, μs ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ tan alpha ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, sin by cos ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ tan alpha is equal to μs ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. therefore alpha is equal to tan inverse of μs. μ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1/3. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೊಡೆಯೋಣಪ್ಪ ಸರ್? 3 ಮತ್ತು 4 ಸೇಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ 3 ಇಸ್ ರೈಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಡ್ಕ. ಹೇಳಿದಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 40 ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 41 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A block of mass m is resting on an inclined plane. The inclination of the plane to the horizontal is gradually increased. It is found that when the angle of inclination is 30 degree, the block just begins to slide. Dear students, from the theory knowledge, when block just begins to move, we just proved that coefficient of friction is equal to tangent of the angle of repose. Prove ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. No, I don't waste the time because we studied in the regular class. When the block just begins to slide, then the coefficient of static friction should be is equal to tan theta, where theta is called angle of repose ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. therefore coefficient of friction is equal to tan 30 degree. tan 30 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. tan 30 is equal to ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ? 1/√3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 3. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡಿರ್ತವೆ. ಹೌದು ಸರ್. In the above question, what minimum force must be applied parallel to the plane
that would just make the block to move up the plane ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, when the block is moving up, when the block is moving up, friction is downward, and again g sin theta is downward, dear students. When g sin theta is downward, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೌದಾ, ವೇಟ್ ಬೇಕು mg sin theta. So minimum force ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So what is your answer, dear students? Sir, minimum force that is needed is equal to mg sin theta plus fs maximum. Dear students, block is moving up. When block is moving up, friction is downward. mg sin theta plus ms fs maxima. ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಎಮ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಅಬೋ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಅಬೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಸೈನ್ 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 30 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಂಡ್ರೋ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ 30. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೇಕ್, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಏನೋ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? tan 30 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ tan 30 ಇಂದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/√3 ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಎಮ್ ಜಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ 1/√3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 30 is √3/2 ಹಿಯರ್. ಎಮ್ ಜಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ m into g is 10, and assuming that m is 5, assuming that, dear students, for this problem m is not given, I just take randomly, taking m is equal to 5 kg. So your answer is 5 into 10. I think the answer should be 50 Newton. No mistake in this step. m into g, answer is m into g. m ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. 42 is over. 43 ಅಲ್ಲಿ again, dear students, I think the concept is repeating here. Sorry for repeating that problem. 43 just begins to slide ಅಂತಾನೆ. tan 30 ಇದೆ, tan 30 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/√3. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತಾನೆ. tan 30 ಡಿಗ್ರಿ, tan 30 ಡಿಗ್ರಿ is 1/√3. 43 ಆನ್ಸರ್ 2. 44 ಅಲ್ಲಿ 44, dear students, sorry for interrupting. 43 and 44 are same. Please avoid this. 45 in the above question, if theta is 30 degree, mu is 1/√3. Again, good question. The downward acceleration of the block is, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ acceleration ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. g sin theta ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೀನಪ್ಪ. ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇನು g is acting downward and g sin theta, whether body move up or down, g sin theta is always downward. Resolving this component into vertical and horizontal component, g sin theta is the component along the inclined plane, gives the acceleration. What he says, that it is coming down antane. Since it is coming down, friction is upward here. What is that friction? Fs is equal to mu s into mg. Mu s into
n. Mu s into n. What is that? Mu s into mg cos theta. Now what is the acceleration here? Mu g cos theta. mg cos theta ಬರೆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Acceleration ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Mu s g cos theta. So done. Already understood. A is equal to, what is common here? G. Take G common. G common ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ. G sin 30 1/2 minus mu s is 1/√3. 1/√3 downward acceleration of the block ಅಂತಾನೆ. acceleration ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, f ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. we should not get f in the problem. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ f ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, f ಬರಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 1/√3 then g is g cos 30 theta is 30 cos 30 is √3/2. √3/2. So therefore your answer, taking g as a 10, 10/2 is 5. ಇಲ್ಲಿ √3 cancel, √3 cancel, g/2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. acceleration becomes 0. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. acceleration is 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2, 3, 4 ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. acceleration ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್ ಸರ್. 46 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ released on an inclined plane has an inclination 30 degree with horizontal, which half of its surface is smooth and remaining is rough, has a coefficient of friction. The value of mu is, question number 46 alle 46, there is an inclined plane. What he says is, and he says this angle is 30 degree here. Of the surface is smooth here. Smooth means here friction is 0 here. Mu is 0. In this of friction is not equal to 0. Then he says, what is the value of mu? A thought process, what you can say is, since it is smooth here, there is an acceleration of g sin theta. Means there is no retardation. Whereas for the rough surface, there is retardation. Therefore, for the rough surface whose friction is given, what is the answer? G sin theta minus mu g cos theta. Minus mu g cos theta. This is studied, dear students, with negative sign because it is retardation. Having this knowledge in your mind, without wasting much time, for the first of smooth, there is no retardation, positive acceleration, no friction, that is positive. Whereas for the second of 50% rough, and because of this coefficient of friction, there is a slight decrease in the acceleration. So having that knowledge, equating that to g sin theta is equal to minus of g sin theta minus mu g cos theta. Simplify ಮಾಡಿ, g term cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are asking the value of mu is, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ minus sin theta ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, plus sin theta ಇದೆ. So now you will get 2 sin theta ಸಿಗುತ್ತೆ. Minus into minus plus mu cos theta ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore mu is equal to 2 tan theta ಬರೀಬಹುದು. That is the answer. 2 into tan theta. Tan theta is 30 degree here. Tan 30 is 1/√3. So our answer is 2/√3, dear students. Take a small correction in the option 2 ಅಲ್ಲಿ. Option 2 ಅಲ್ಲಿ 2/√3 ಬರೀಬೇಕು. 2/√3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಅನಿಸಿದ್ರೆ
ಹೆಂಗಿದು ಹೆಂಗ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿ 100% 2 tan θ ಬರುತ್ತೆ. 2 tan θ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ 2/√3 ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. 46 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಥೀಟಾ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭರ್ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as/2 ಬರಿತೀನಿ. 2as/2. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು g sin θ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಫ್ 2 ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂತು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ g sin θ. ಎಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, g is downward negative, displacement is downward, displacement is decreasing, therefore negative, minus up minus plus. So v square is equal to, as I told, 2 to cancels here, g sin θ into s. Say this is equation 1. I told first is the best method. If anybody argue, sir, how to write that? How you have written this? You can have this step in your mind. Now, for the remaining half, final velocity becomes what? 0. But this velocity becomes initial here. Here, the initial velocity, that is u square, whatever you write here, that will become is equal to how much here? G sin θ s is the initial velocity for the second half s/2 ಗೆ with what initial speed u square ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು g sin θ s ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. therefore for the second half ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v final square minus u square is equal to 2as/2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to s. ಸೊ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? g sin θ ಇಂಟು s. 2 ಗೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಎ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಹೇಳ ಏನ್ ಬರೀತೀಯ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? g sin θ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ g cos θ. Correct? Minus. Again, downward. Displacement is negative. S is negative. Into, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Into minus s. Because displacement is negative. Minus up minus. Plus here. This s cancel here. So what is left, dear students? G cancel here. So now I got minus g, that is minus sin θ is equal to, how much I got? I got here. ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ exchange of this minus sign. This is what I have written earlier, dear students. I think you understood this. You simplify madi. Again, what you got, that mu is equal to 2 tan theta, that is 2 into tan 30 is 1/√3. Understand the concept thoroughly in your mind. Enjoy the things. Physics is enjoy. You can say, if you learn the concept, ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 46 ಮುಗೀತಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ, ಹ್ಞೂನಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 47 ದಮ್ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 47 ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತೈತಿ. ನಾವು ತಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ತವೆ, ನಮಗೂ ಆಗ್ತವೆ. 47 horizontal force of 10 Newton is required to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 47ನೇ ಕ್ವಶನ್. 47 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ
weight of the block is balanced by whom? Friction. Downward weight of the block is balanced by friction, so that block remains at rest. Apply madapa. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ Fs is equal to ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. Fs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? μs into n, that is equal to mg. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. mg ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ಬೋಣ? W ಹಾಕೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ mg, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ mg ಬರೀಬಾರ್ದು, μs. ವಾಟ್ ಈಸ್ n ಹಿಯರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವೇಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಸೇ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ ಈಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. 30 ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 sin 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು. ತೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದು, ತೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಪೋಸಿಟ್, ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಈ ಲೈನ್ ಸೈನ್, ಇದಕ್ಕಿದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. 10 ಆಯ್ತು. ಈಗಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ವೇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಏನು ಸರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? 10 cos 30 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 10 into cos 30 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? √3/2 ಬರೀತೀಯ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ ಸರ್? 5√3 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ವೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ವೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟಿಗೆ 2 ಯಾರ್ಯಾರು? 10 sin 30 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು? Fs. Downward weight is balanced by 2 things. One is 10 sin 30, other one is Fs. So now 10 sin 30 is 10 into 1/2. What is Fs here? That is μs into n. So your answer 5 plus, what is μs? They have given 0.2 as they have given, and this is 5√3. So what is your answer now? 5 plus 5 2s are 10, that is 5 plus √3. 5 plus 1.7, that is 6.732 Newton is the weight of the body when you are applying the force in this style. ಮಜಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡು ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು 2 components, one x direction and y direction. While writing the normal reaction should be careful. ವೇಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ವೇಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ a force of 10 Newton is applied on a block
as shown in figure. Find W of the following figure shown. Done. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಾಣ್ರದಿರಾ ಅಂತೇಳಿ. So now dear students, 48, 49, 50 ಇದಾವಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 47 ಆಯಿತು. 48ಅಲ್ಲಿ a block released from rest means u is equal to 0 from the top of a smooth inclined plane of an angle theta 1. At bottom it takes t1. Same block is released on the smooth inclined surface at an angle theta 2. Reaches the bottom in time t2 second. If the two surfaces are inclined surfaces are of same height, the relation between t1 and t2 is, dear students, downward acceleration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g sin theta ಇರುತ್ತೆ. How much time? Let us take this as s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And height same ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Height of both inclined plane same ಅಂತಾನೆ. ಇದು first theta 1 ಆದರೆ theta 1 ಆಗುತ್ತೆ. Dear students, we have studied in the previous classes also. S is equal to ut plus of at square ತಗೊಂಡ್ರೆ initial velocity is 0, displacement is down, decrease in the displacement minus s. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತೀರಿ? ಆಸ್ ದ ಬಾಡಿ is coming down, displacement is go on, displacement ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು? 8 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂತು. 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 8 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 2 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ A is downward along the inclined plane, that is minus g sin theta 1 into t1 square. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಇಂಟು t2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೆಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು? ದಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. t1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? t1 ಬೈ t2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. t1 ಬೈ t2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/2. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 48ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂತೇಳಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಜಿ sin theta 1 that I have written. How much time for this height is h, the distance is s here, and the time taken is t1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗೋದು. 49ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. A block released from rest from the top of a smooth inclined plane, under friction 0, has a speed v. When reaches the ground, under bottom reach ಮಾಡಿದಾಗ velocity v ಇದೆ. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. As we studied here, ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇದನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. When it reaches the ground, it has velocity v ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ has a speed v when it reaches the bottom. Correct? So therefore, what I can write here, v square minus u square is equal to 2as ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, 0 ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇದೆ, ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಮೈನಸ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2g sin theta into s. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ mu is equal to 0 because they have given as a smooth surface. Correct, sir. Third line ಅಲ್ಲಿ the same block released from the top of a rough inclined plane of the same inclination theta has a speed v by n on reaching the bottom. ಈಗ ಅದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆನ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಇದು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಸೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆನ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರಫ್ there is opposition, we got minus mu g cos theta, that is minus sign, that is acceleration is downward, that is negative, into displacement is down negative. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋಣ 2g sin theta, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 2g sin theta into s whole divided by n square, divided by n square. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರನಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ 2g sin theta ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ 2 mu g cos theta. g g g ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಸ್ ಅಂತೂ ಓಡೋಗಿದೆ, ಎಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಯು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡು, ಮ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ಮ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫುಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಮ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದರ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. 49 50 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಯರ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.